हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाय मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभाजन श्रद्धेय श्रीमत् जगद्बंधु मैत्र महाशय रचित श्री श्री गोसाईजीर जीवनी प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी ग्रंथ होते पाठ। आमरा ग्रंथटिर कलिकाता बा आदि ब्राह्म समाज अवस्थान नामक प्रसंगटी आस्वादन करितेछि। एकबार चट्टग्राम अंचले प्रचार करिबार समय गोस्वामीपाद एक पर्वतेर उपर भीषण दाबानलेर मध्य पतित हइयाछिलेन। अनल देव चतुर्दिक हইতে लोल जिह्वा विस्तार करिया ताहाके ग्रास करिबार जन्य द्रुत बेगे ताहार दिके आसिते लागिलेन। जीवन रक्षार कोनो उपाय किंबा आशा रहिल ना। एमन समय एक प्रकांडकाय पुरुष सहसा तथा आविर्भूत हइया ताहाके कोले लइया पर्वत हইতে लाफाइया पड़िलेन एवं निरापद स्थाने ताहाके राखिया अदृश्य हइलेन। आर एकबार तिनि शेरपुर अंचले एकटी बন্য महिष कर्तृक आक्रांत हन। महिषटी दुई चक्षु रक्तवर्ण करिया ताहाके आक्रमण करिबार जन्य द्रुत बेगे ताहार दिके आसिते लागिल। तिनि आत्मरक्षार कोनो उपाय देखिते ना पाइया एकान्तभावे भगवानके डाकिते लागिलेन। ताहार कातर बाणी शुनिया भगवान आश्चर्यरूपे ताहार रक्षार उपाय करिलेन। जोर बातासे एकटा स्थानेर काशेर बृक्ष सरिया जाওয়াতে प्रभुपाद सेई स्थाने कुम्भकार खनित एक बृहद गर्त देखिते पाइलेन। तखन तिनि ताड़ाताड़ी सेई गर्ते प्रवेश करिलेन। तिनि प्रविष्ट हइबा मात्र काशेर बृक्षे गर्तेर मुख ढाकिया गेल। शिकार हाथ छाड़ा हওয়াতে महिषेर दारुण क्रोध हइल। से सेई स्थानेर माटी चषिया फेलिल एवं मलमूत्र त्याग करिया एकदिके चलिया गेल। এই প্রকার অভাবনীয় উপায় ভগবত কৃপায় জীবন রক্ষা হওয়াতে তিনি ভক্তিতে বিগলিত হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে বারংবার ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। মহিষের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তিনি আর এক বিপদের সম্মুখীন হইলেন। তিনি দেখিলেন তার আগে আগে একটি হরিণ ছুটিয়া যাইতেছে। তারপরেই এক ভীষণ ব্যাঘ্র বন হইতে বাহির হইয়া हरिणेर अनुसरणे दौड़िल। भयंकर बाघ देखिया गोस्वामीपादेर बुक काँपिया उठिल। जाहा होक बाघ हरिणेर पश्चातेई छुटिल, ताहाके आक्रमण करिल ना। तिनि भगवानके धन्यवाद दिया सत्तर प्रस्थान करिलेन। शार्दूल ओ महिषेर कबल हইতে रक्षा पाइया अनेक पथ अतिक्रम करिया सन्ध्येर पर तिनि गोआलादेर बाथाने उपस्थित हइलेन। गोपगण ताहाके अतिशय परिश्रांत देखिया परितोषपूर्वक दुग्धपान कराइल। परे ताहाके बलिल, महाशय एखाने अत्यंत बाघेर उत्पात। आमरा अति सन्तर्पणे भये भये रात्रि काटाई। आपनाके एखाने राखिते आमरा कोनो मतेई पारिब ना। এই বলিয়া তাহারা তাহাকে নিকটবর্তী এক গ্রামে রাখিয়া আসিল। প্রভুপাদ গ্রামে গিয়া এক গৃহস্থের বাড়িতে রহিলেন। आदि ब्राह्म समाज परित्याग करिबार पर যতদিন भारतवर्षीय ब्राह्म समाज प्रतिष्ठित हय नाई ततदिन गोस्वामी महाशयके घोर दारिद्रतार मध्य बास करिते हइयाछिल। এই समय तिनि सपरिवारे अत्यंत कष्ट भोग करियाछिलेन। सकल दिन ताहादिगे दुई बेला आहार जुटित ना। कोनो कोनो दिन ताहादिगके अनाहारे समस्त दिवस अतिबाहित करिते हইত। एकदिन ताहादेर गृह कपर्दकशून्य, आहारेर किछुमात्र संस्थान नाई। तिनि गृह हইতে बाहिर हইलेन एवं समस्त दिन गोल दिघिते उपासना प्रार्थना करिया काटाइलेन।
ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হইলে উদর পূর্ণ করিয়া জল পান করিলেন, কিন্তু সেই জল উদরে রহিল না, বমি হইয়া উঠিয়া গেল। তিনি জল ঘোলাইয়া সেই জল পান করিলেন, এবার আর বমি হইল না। গৃহে তাহার পত্নী ও শাশুড়িও উপবাসী ছিলেন। প্রভুপাদ সায়ংকালে গৃহে আসিলেন, সকলেই অভুক্ত অবস্থায় শুইয়া পড়িলেন। এই সময়ে স্বর্গীয় যদুনাথ চক্রবর্তী তাহাদিগের বাড়িতে আসিয়া কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে তাহারা সমস্ত দিন অনাহারে রহিয়াছেন। তিনি এই কথা শুনিয়া বড়ই ক্লেশ পাইলেন। তিনি তখন তাহার পকেট অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন তাহাতে 1.5টি মাত্র পয়সা আছে। বাধ্য হইয়া তাহাই গোস্বামী মহাশয়ের হাতে দিলেন। 1.5 পয়সার মুড়ি আসিল। তিনজনে তাহাই এক মুঠা করিয়া খাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণবৃত্তি করিলেন। এই প্রকার ঘোর দারিদ্রতার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। তিনি এত অভাবের মধ্যে বাস করিতেন যে বন্ধুবান্ধবকে পত্র লিখিবার তাহার পয়সা জুটিত না। একবার স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিয়াছেন, পয়সার অনটন বশত আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই, এবার বিয়ারিং পত্র লিখিতে হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেই দারিদ্র দুঃখ দূর করিতে পারিতেন। চিকিৎসা কার্যে তাহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি যখন ঢাকাতে চিকিৎসা করিতেন তখন তাহার প্রচুর অর্থাগম হইত। প্রচার কার্যের বিঘ্ন হয় বলিয়া তিনি স্বেচ্ছায় চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করেন। ইহাতে তাহাকে অনেক সময় যার পর নাই আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। কোনোদিন উপবাস, কোনোদিন ব্যঞ্জনের অভাবে কাঁটা নটের ডাঁটা রাঁধিয়া কেবল তৎসহযোগে অন্ন উপযোগ করিতে হইয়াছে। এত কষ্টের মধ্যেও তিনি আপন ব্রত হইতে বিচলিত হন নাই। অবিচলিত থাকিয়া দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রচার ফান্ড স্থাপিত হইলে তাহাদিগের আর্থিক কষ্ট কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়াছিল। প্রভুপাদের একটি পরম দয়ালুতার বিবরণ আমরা এখানে প্রদান করিলাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে গোস্বামীপাদ অত্যন্ত দয়ালু ও পর দুঃখ কাতর ছিলেন। অন্যের ক্লেশ দেখিলেই তাহার কোমল হৃদয় দয়াতে গলিয়া যাইত। ক্লিষ্ট ব্যক্তির দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। তখন তাহার দিক বিদিক জ্ঞান থাকিত না। সঙ্গে যাহা কিছু থাকিত সমস্তই দিয়া দিতেন। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস যখন বরিশালে ওকালতি করিতেন, সেই সময় ধর্মপ্রচারের জন্য প্রভুপাদ সময়ে সময়ে সেখানে যাইতেন এবং দাস মহাশয়ের বাড়িতে থাকিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। একবার প্রভু বরিশাল অবস্থান সময়ে শীতকালে দাস মহাশয় তাহাকে একটি মূল্যবান শীত বস্ত্র কিনিয়া দিলেন। গোস্বামীপাদ প্রচারে বাহির হইয়া একজন শীতার্ত দরিদ্র লোককে তাহা দিয়া আসিলেন। দাস মহাশয় তাহার দানের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনিও একজন পরম দয়ালু লোক ছিলেন এবং মুক্ত হস্তে দান করিতেন। শীত বস্ত্রের অভাবে গোস্বামীপাদকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া তিনি আর একখানি ভালো শীত বস্ত্র আনাইয়া দিলেন। সেখানেও পূর্ববৎ বিতরিত হইল। তখন দাস মহাশয় ভাবিলেন, ইহাকে বেশি মূল্যের কাপড় দিয়া পারা যাইবে না। ইনি যেরূপ দয়ালু, পরের দুঃখ দেখিলে ইহার হৃদয় যেরূপ বিগলিত হয়, তাহাতে ইনি দান না করিয়া পারিবেন না। ইহার দানের স্রোত রোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত। এ অবস্থায় অধিক মূল্যের কাপড় যোগানো সম্ভবপর হইবে না। অল্প মূল্যের কাপড় অধিক বিতরিত হইলেও যোগানো কঠিন হইবে না। এই মনে করিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের গাত্রবস্ত্র কিনিয়া দিলেন। এই প্রকারের কাপড়ও যে অনেকগুলি বিতরিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। 1867 খ্রিস্টাব্দে গোস্বামীপাদ ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহে গমন করেন। তাহার আগমনে তথায় ধর্মের প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার আদর্শ ধর্মজীবন দেখিয়া ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া
গোপীকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চ বংশস্থ হিন্দু যুবক প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে হিন্দু সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দুগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্ম সমাজের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য তাহারা একত্র হইয়া জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত স্বর্গীয় পার্বতীচরণ তর্করত্ন মহাশয়কে নেতা করিয়া ঢাকার অনুকরণে হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মদিগকে নির্যাতিত করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরে এই সভার দ্বারা হিন্দু সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হইল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।